वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतितापावन श्री गुरु महाराज की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। तो सर्वप्रथम ढेर सारा शुभकामनाएं आपण समस्त को शुभेच्छा। तो आशा करुच्छे आपण समस्ते सुस्थ थे भलरे थे। तो भगवान पाखे प्रार्थना करी तो एमती आपणकर उत्तरोत्तर भक्तिर उन्नति हो आपण मानक सर्वदा से सुख शांति रखु। तो बहुत सुंदर श्लोक आज आम पढ़ले जोटी भगवान ये कहते कौन आम समस्त को यही स्तर को आसते पड़ो। हाँ कहते कौन बहुत सुंदर गोटे ग्यारंटी दौरान जे सी मुक्त हो सारी एबे मरी ना मरला पर जे मुक्त हे नहीं बंचु बंचु भी से मुक्त हो क्यों माने जो मैंने समभावापन्न हो गला समस्त भितर जे मैंने आत्मा और परमात्मा को दर्शन कले एबे आ शरीर ज्ञान रे देखुना से मैंने सबको स्थिति आत्मा परमात्मा को दर्शन करते से भली जीव मुक्त जीव सी मुक्त अवस्था अच्छा मुक्त है सारी भगवान एमती कहते तो आमको सही स्तर को जावाक पड़ो। तो आम जो अध्यायटा पढ़ुचे ए अध्यायर ना है कृष्ण चेतनार कर्म। यही स्थिति सेते आसब जिते आम कृष्ण चेतनार कर्म करवा। तो कृष्ण चेतनार कर्म केते करवा जिते आम गुरु को आश्रय जावा से चतुर्थ अध्याय भगवान आम समस्त को उपदेश देले एक तत्वदर्शी गुरु निकट को जाओ। अच्छा गुरु निकट को कहीं जीवा आम दुखरे पड़चे है कि नहीं। अर्जुन केतेबेले गुरु निकट को गला जितेबाला से बुझी पारानी बहुत दुख ता सामने आसिक पहुँचीगला से बुझी पारुनी कौन करी कौन न करी तेबले म्रियमाण अवस्था से भगवान को गुरु बनैला। तो से भाई आम समस्ते किसी ना कि दुखरे अच्छे किसी ना कि समस्या अच्छे तो से गुरु को निकट को जावाक पड़ो तत्वदर्शी गुरु। तो आम शुणिकी गले यही गुरु ग्रहण करवा बोली लोक जाणिकी जहाँ ताक गुरु बनई सेमती नुहे बाबा गुरु को भी परीक्षा करते पड़ो। शास्त्र अनुसार पाखे 5टा योग्यता थी तो आम शुणिकी जाइए। तो से भाई गुरु को आश्रय तो आम जीवा और आमर दुखर कारण कहवा तो तुरंत सी कौन करेंगे आत्मार ज्ञान देवे है ना। भगवान अर्जुन जितेबाला तार दुख को रखिला भगवान तुरंत कौन कले आत्मार ज्ञान देले। द्वितीय अध्याय पूरा आत्मार ज्ञान देले। से भाई आमर दुखर कारण कौन बंधन आम समस्ते आत्मा भगवान को अंश भगवान को धाम रे रहिबार आमर अधिकार किंतु कहीं अनादि काल भक्ता भावी माने साजिबा को चाहिए भगवान को बाद देकी तो से संसार रूप जेल रे आसिक फसीगले आते प्रकार बंधन आम फसी सबसे प्रथम तो शरीर बंधन। हाँ सौभाग्य क्रमे एवं गुरुदेव कौन कहे तुमको मनुष्य जीवन मिली मनुष्य शरीर मिली तुम ये बाहरी पार तुम पाखे गोटे चान्स अच्छी जो मैंने अन्य पशु पक्षी शरीर में घुरुंट से पाखे चान्स ना से मनुष्य शरीर को प्लाटफर्म आसते पड़ो किंतु एबे तुमको तो मौका मिली ना शरीर मिली बास से बाहर चेष्टा कर। अच्छा किमिति बाहर तो गुरुदेव उपाय कहे कौन उपाय कहे न मुकुंदकर भक्ति कर कहीं मुकुंद ही एठू मुक्ति दे पारे आ कहारी ताकत नहीं। यहाँ तक ब्रह्मा शिव पर्यंत बड़े बड़े देवता भी आमको मुक्ति दे पारे नहीं। हाँ संसार किसी विषय वस्तु दे पारती किंतु ये बंधन रु मुक्त करें भगवत धाम को आमको फेर नापी नहीं पारे। तो आमको कौन करते पड़ो मुकुंदकर भक्ति करते पड़ो। मुकुंद सेते बेले आमको मुक्ति करेंगे जिते आम भक्ति करवा। अच्छा भक्ति केमिति करवा तो सी उपाय कहे 9 प्रकार भक्ति अच्छी जे श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार भक्तिर प्रथम भक्ति है श्रवण शुण भगवान को विषय शुण शुण तो शुणिला द्वितीय स्टेप आसब कीर्तन कि भगवान को नाम कर। तो भगवान को नाम ही आमको भवसागर उद्धार कर किंतु से नाम महिमा शुणिले सीना करवा आम है ना। से सर्वप्रथम कहला श्रवण शुण ये गुरु को निकट में बसिकी भगवान के विषय शुण। तो आम कलिजुगे जेहेतु अच्छे तेणु भगवान को भगवान को नाम बेसी महिमावंत। तो जिते आम भगवान को नाम को पुकारिबा तो ये नाम आमको भवसागर मुक्त दे पार। कहीं नाम करते कहते देखो आम जदि संसार फसीचे ये मन जुगुरु है ना
ଏଇ ମନ ଏବେ ବି କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ବି କେତେ କେତେ ଶୁଣିନେ, କେତେ ଦିନ ହେଲା ବି ଶୁଣି ଆସିଲେଣି, ଫିର୍ ବି ଯାହାର ଯେଥିରେ ଆସକ୍ତି ଥିବ, ମାନ ଜଣେ ପାନ ଖାଉଛି ତ ସିଏ ଦେଖିବ ତା ମନ ସେଇଟାକୁ ଟାଣିବ। ମୋତେ କ'ଣ ଦରକାର, ଟାଇମ୍ ହେଲେ ପାନ ଟିକେ, ନହେଲେ ହେବନି, ପେଟଟା ଫୁଲେଇ ଦେବ, ଖାଦ୍ୟ ତ ହଜମ ହେଉନି। ଯେଉଁମାନେ ଚା ନଶାରେ ଅଛନ୍ତି, ବଡ଼େ ବଡ଼େ ନଶା ତ ରହିଛି, କି ସାଧାରଣ ନଶା, ଏ ସାଧାରଣ ନଶା ବି ଛାଡ଼ି ହେଉନି। କିଏ ଖାଉଛି, କିଏ ମନ ଖାଲି ସେଟା କହୁଛି, ମନ ଖାଉନି, ଜିଭା ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟ ପାଉଛି କିଏ ଫସିକି ଆ ଭିତରେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମା। ତେଣୁ ଏ ମନ ତ ଖତରନାକ ନା, ଆମ ଭିତରେ ଦୁଶ୍ମନ ହେଲା ଇ ମନ। ତ ସେ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି କ'ଣ, ମନ ଏବ ମନୁଷ୍ୟାଣମ୍ କାରଣମ୍ ବନ୍ଧନ ମୁଚ୍ୟତେ ବାନ୍ଧୟା ବିଷୟ ସଙ୍ଗେ ନିର୍ମୁକ୍ତ ବିଷୟ ମନ। ତ ଏଇ ମନ ବନ୍ଧନରେ ବି କାରଣ, ମନ ମୁକ୍ତିର ବି କାରଣ। ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଦୁଶ୍ମନ ବନେଇବା, ଶତ୍ରୁ ବନେଇବା, ତ ଆମକୁ ଏଇ ବନ୍ଧନ ବାର ବାର ଯେଉଁ ରାଶି ଲାଗ ଜନିରେ ଭଟକେଇବ। ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଦୋସ୍ତ ବନେଇବା, ତ ମୁକ୍ତିରେ ବି କାରଣ ହେଇଯିବ, ଏ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ବି ଦେଇପାରିବ। ତ ମନକୁ ଦୋସ୍ତ କେତେବେଳେ ବନେଇବା ନା, ମନ ବହୁତ ଚଞ୍ଚଳ, ବହୁତ ଅସ୍ଥିର, ତାକୁ ବାସ୍ ମନ୍ତ୍ରରେ ଲଗାଅ। ମନ ତ୍ରାୟତେ ଇତି ମନ୍ତ୍ର। ତ ମନକୁ ଯଦି ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିନେବା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ରାଜା ମନ ନା, ତ ମନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇଗଲା ମାନେ ସାରା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇଯିବେ। ତ ବାସ୍ ମନକୁ ବଶମେ କର, ତ ମନ ବଶମେ ହେଇଗଲା, ସାରା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବି ବଶମେ ହେଇଯିବ। ତ କେତେବେଳେ ହେବ ନା, ମନକୁ ମନ୍ତ୍ରରେ ଲଗାଅ। ସେଇପାଇଁ ନାମ କର, ନାମ କର, ନାମ କର କହି କୁହାହେଉଛି। ଆମେ ଦେଖିବା, ଯଦି ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର ଉଲୁଟା ଜପିକି ସେ ଯଦି ତ୍ରିକାଦର୍ଶରେ ହେଇଗଲା, ସବୁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲେ, ଆମେ ହେଇପାରିବାନି? ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ନାମ କୁହାହେଉଛି। ତ ଏତେ ବଡ଼ ଚଞ୍ଚଳ ମନକୁ ତ ଆମେ ସ୍ଥିର କରିପାରିବା କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କରିକି। ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆକୁ ବୁଝିବା, କାହିଁକି ଆମେ ମାଳା ସାହାଯ୍ୟରେ ନାମ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛେ। ତ ଜଣେ ସେଠ ଥିଲେ, ସେଠ, ତାଙ୍କର ବହୁତ ବିଜନେସ୍ ଥିଲା ଚାରିଆଡ଼େ, କଲକାତା, ବମ୍ବେ, ଦିଲ୍ଲୀ, ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରର। ତ ସବୁ ଠକଉଥାନ୍ତି କର୍ମଚାରୀମାନେ, ତାର କାମ ଠିକ୍ ସେ କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଇଏ ଯେଉଁ ସେଠ ଭାବିଲା କ'ଣ, ଯେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯାହା ପାଖରେ ଚିରାଗ ଅଛି। ତ ସେ ଚିରାଗରୁ କ'ଣ ଘଷି ଦେଲେ ଗୋଟେ ଜିନ୍ ବାହାରେ, ଆଉ ଜିନ୍ କ'ଣ ଗୋଟେ ଫଟାଫଟ କାମ କରେ। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର କାମ ସେ ଏକଲା କରିପାରେ। ତ ସିଏ ଭାବିକି ପଇସା ନେଇକି ଗଲା ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ପାଖକୁ। ଆଲାଉଦ୍ଦିନ, ତ ମୁଁ ତ ଶୁଣିଛି ତୁମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଚିରାଗ ଅଛି, ଆଉ ତୁମେ ଯେତେ ପଇସା ମାଗିବ ମୁଁ ଦେବି, ବସ୍ ମୋତେ ସେଇଟା ଦିଅ, ମୋର ବହୁତ କାମ ପେଣ୍ଡିଂ ପଡ଼ୁଛି, କର୍ମଚାରୀମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇପାରୁନି, ଆଉ ସେ ମୋର କାମ କରିଦେବ। କହିଲେ ହଁ, ସେ କରି ତ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୁଣ ହେଲା ତାର କ'ଣ, ଯଦି କାମ ନ ଦେବ ସେ ତ ଗଳା ଚିପିବ। କହିଲେ କାମ ନ ଦେବି, କାମ ଏତେ ପଡ଼ୁଛି, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଲାଗିବ, ସରିବନି। କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ନେଇଯା। ତ ସେ କିଛି ପଇସା ନେଇକି ସେ ଦେଇଦେଲା ଚିରାଗ। ତ ଚିରାଗ ତାକୁ ଘଷିଲେ କ'ଣ, ଗୋଟେ ଜିନ୍ ବାହାରିବ, କ୍ୟା ହୁକୁମ ହେ ମେରେ ଆକା। ତ ଇଏ ତ କ'ଣ କରିବ, ଯେତେବେଳେ ଆକା କହିବ ମାନେ କାମ ଦେବ। ତ ଇଏ ଦିଲ୍ଲୀ ଯା, ବମ୍ବେ ଯା, ଏଠି କାମ, ସେଠି କାମ, ସେଠି କାମ। ଇଏ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲା, ବର୍ଷ ବର୍ଷ କାମ ଲାଗିଛି ନା, ତ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଲାଗିବ, ତାକୁ ବା ମାସ ନହେଲେ କରିକି ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ତ 2-3 ଦିନ କରିକି ପଳେଇ ଆସୁଥିଲା। ଆରେ ବାପରେ, ଏତେ ଜଲ୍ଦି କରିକି ଆସିବ, କେବେ ଧାରଣା କରିନଥିଲା। କ'ଣ କରାଯିବ, ଲାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିଲା, ସବୁ କାମ ସରିଗଲା, ତ ମୁଣ୍ଡରେ ଚିନ୍ତା ପଶିଲା, ଆରେ ତ କହିଥିଲା ଯଦି କାମ ନ ଦେବ ମୋ ଗଳା ଚିପିବ, ତ କ'ଣ କରାଯିବ। ତ ଦୌଡ଼ିକି ଗଲା ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ପାଖକୁ। ଆରେ ଭାଇ, ତୁ ତ ସତ କଥା କହୁଥିଲୁ, ଏତେ ଜଲ୍ଦି କରିବ ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି, ଭାବିବି ନଥିଲି, କ'ଣ କରିବା ନା, ମୁଁ ତ ସେଇପାଇଁ କହିଥିଲି ତୁମକୁ। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁମ ଘର ଆଗରେ ଅଛି କିଛି ଜାଗା ଅଛି ନା? ହଁ ନା, ଗୋଟେ ବାଁଶ ନେଇଯିବ, ଗୋଟେ ବାଁଶ ନେଇକି ତାକୁ କହିବ ବାଁଶଟା ପୁତ ଏଠି, ତାକୁ କାମ ଦେବ। ତ ବାଁଶ ପୁତି ଦେବ, ଯେତେବେଳେ କାମ ଥିବ ତ କାମ ଦେବ, ଯେତେବେଳେ କାମ ନଥିବ କ'ଣ କରିବ, ଉପରକୁ ଚାଲ, ସେଇ ବାଁଶରେ ଉପରକୁ ଚାଲ, ତଳକୁ ଖସ, ଉପରକୁ ଚାଲ, ତଳକୁ ଖସ, ଏଇ କାମ ଦେବ। ଯେତେବେଳେ କାମ ଥିବ ତ କାମ ଦେବ, ତ କାମ ନଥିବ ତାକୁ ବାଁଶରେ ଉପର ତଳ କରିବ। ବାସ୍, ଇଏ କାମ ତାକୁ ମିଳିଗଲା, ସେଠ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ତ କହିବାର ଅର୍ଥ ଏଠି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝାଉଥିଲେ, ତ ଇଏ ଯେମିତି ଜିନ୍ ଯେମିତି ଚଞ୍ଚଳ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କାମ କରେ, ଆମ ମନ ସେଇଭଳି ଚଞ୍ଚଳ, ଏ କି ନାହିଁ? ଆପଣ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଭାବନ୍ତୁ, ସେକେଣ୍ଡ ବି ଲାଗିବନି, ଆପଣ ଆମେରିକା ଭାବିଲେ, ଲିବର୍ଟି ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି କ'ଣ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଛି, ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ଆମେରିକା ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଆମେରିକା ଯିବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ମନ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରୁ ବି କମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ସେଠି। ତାହେଲେ ଏତେ ଚଞ୍ଚଳ ମନକୁ ଇଏ ବିଷୟ ଭୋଗରୁ ବିରୋଧ କରିବା କ'ଣ ସହଜ କଥା? ବଡ଼େ ବଡ଼େ ମନର ଗୁଲାମ ହେଇକି ବସୁଛନ୍ତି, ବଡ଼େ ବଡ଼େ ଲୋକ। ତ କେମିତି ଏଇ ମନକୁ ଆମେ ତାକୁ ତ୍ରାଣ କରିପାରିବା ନା, ବାସ୍ ଯେମିତି ସେ ଜିନ୍କୁ କ'ଣ କହିଲା, ବାଁଶ ପୁତି କଲା, ଉପରକୁ ଉଠ, ତଳକୁ ଖସ, ଉପରକୁ ଉଠ, ତଳକୁ ଖସ। ବାସ୍ ସେଇଭଳି ଆମେ ଯେଉଁ ମାଳା କରୁଛେ, ଇଏ ମାଳାରେ ବି ଦେଖିବେ ଏମିତି ଅଛି, ମୋଟାରୁ ବାଁଶ କେମିତି ତଳୁ ମୋଟା ଥାଏ, ଉପରକୁ ପତଳା ଥାଏ ନା,
ସେ ବି ଆମ ମାଳାରେ ବି ସେମିତି ତଳେ ଉପରୁ ମୋଟା ଅଛି, ତାପରେ ତଳ ଯାଏ ମାନେ ମୋଟାରୁ ସରୁ ଯାଏ ହେଇକି ଅଛି। ତ ବାସ୍ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ, ମନକୁ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରରେ ଲଗେଇବେ। ମାଳା ସାହାଯ୍ୟରେ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ତ ଇଏ ମନ ଏଇଥିରେ ଲାଗିଲା। ତ ମୋଟାରୁ ସରୁ ଯାଏ ଗଲେ, ଫେର ସରୁରୁ ମୋଟା, ମୋଟାରୁ ସରୁ। ତ ଏମିତି କରିକି ଜପରେ ଯେତେବେଳେ ଲଗେଇବା, ଏଇ ମାଳାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନାମକୁ କରିବା, ନାମକୁ ଲଗେଇବା, ଏ ନାମ ଯେତେ ମନ ଯେତେ ଚଞ୍ଚଳ ଥିଲା, ସଂସାରରେ ଘୁରୁଥିଲା, ତ ଧୀରେ 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 ଇଏ ମନ ବଶମେ ହେଇଯିବ। ତ ଇଏ ଉପାୟ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ମନକୁ ବଶମେ କରିବା ଏଇ ମହାମନ୍ତ୍ର। ମନ ତ୍ରାୟତେ ଇତି ମନ୍ତ୍ର। ମନକୁ ଯଦି କିଏ ତ୍ରାଣ କରିବ, କାହାର ଯଦି ଶକ୍ତି ଅଛି କେବଳ ମନ୍ତ୍ର। ଆଉ ଇଏ ମନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ଇଏ ମହାମନ୍ତ୍ର ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ କରିବା, ତ ଇଏ ମନ ଶାନ୍ତ ହେବ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଭୋଗରେ ଲାଗିଛି, ତ ବିଷୟ ଭୋଗରୁ ହଟିକି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିବ। ଫିର ଧୀରେ ଧୀରେ, ଯେମିତି ଗତ ଶ୍ଲୋକରେ ଆମେ ଶୁଣିକି କ'ଣ କହିଲେ, ଭଗବାନ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ବିଶ୍ୱାସ, ଶରଣାଗତି ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ସ୍ଥିର ଦୃଢ଼ ହୋଇଯାଏ, ବାସ୍ ଏଇ ମନ ସ୍ଥିର ସେତେବେଳେ ହେବ। ମନ ତ୍ରାୟତେ ଇତି ମନ୍ତ୍ର କରିବା, ଏଇ ମହାମନ୍ତ୍ର କରିବା। ଫିର ମନ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲା, ତ ମୁକ୍ତି ପଥର ପଥିକ ହୋଇଗଲା। ଭଗବାନ କହିଦେଲେ ମୁକ୍ତି ପଥର ପଥିକ। ଆଉ ଇଏ ଆଜିକା ଶ୍ଲୋକର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ମୁକ୍ତି ହେଇଗଲା। ମାନସୀ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲା, କାହିଁକିନା ତା ମନ ମୋ ଠାରେ ସ୍ଥିର ହେଇଗଲା। ମନ ବି ସଂସାରରେ ସ୍ଥିର ହେଇକି ବସିଛି ନା। କେତେ କ'ଣ କଳ୍ପନା ଅଛି ତାର, ସଂସାରରେ ତାର ହିସାବ ନାହିଁ ନା। କେତେ କାମନା ବାସନା, କେତେ କ'ଣ କରିବାର, କେତେ କ'ଣ ବନିବାର। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ମନକୁ ହଟେଇକି ଆଣିକି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦୃଢ଼ତାରେ ସ୍ଥିର କରିବା ଏ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିବ। ବାସ୍ ମହାମନ୍ତ୍ର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆଉ କରତେ ଲାଗିବା। ତ ଯେମିତି ଜିନ୍କୁ ସେ ବଶମେ କରିଦେଲା, ବାସ୍ ଏଇ କାମ ତାକୁ ସେବା ଦେଇକି, ସେଇଭଳି ମନକୁ ସେବା ଦେବା। କ'ଣ ସେବା ଦେବା? ମହାମନ୍ତ୍ର ବସିକି କରି, ଯେତେବେଳେ କାମ ବେଳେ କାମ କଲେ, ଫୁର୍ସତ ବେଳେ ବସିକି ଟିଭି ନ ଦେଖିକି, ସାସ୍ ବହୁ ସିରିଏଲ ନ ଦେଖିକି ବସିଯିବା ମନକୁ ତ୍ରାଣ କରିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଇଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆଜିକା ଯେଉଁ ଶ୍ଲୋକ ଭଗବାନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ମୁକ୍ତ ହେଇସାରିଛି। କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ସମଭାବ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆତ୍ମା ଆଉ ପରମାତ୍ମାକୁ ସବୁ ଜୀବଙ୍କ ଭିତରେ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେହ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛେ, କାହିଁକିନା ଆମର ସେ ଦୃଷ୍ଟି ଆସିନି, କାହିଁକିନା ଆମେ ଏବେ ସତ୍ୱଗୁଣକୁ ଯାଇନେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ଲାଗିବା, ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ, ଫିର ନାମ କଲେ, ଫିର ତାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲେ, ତାଙ୍କର ସେବା କଲେ, ପାଦ ସେବନ, ତ ଏଇ ସାରେ ସେବା ଯେଉଁ ନବଦା ଭକ୍ତି ଅଛି, ଏ ଭକ୍ତିରେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଡ଼ିବା, ତ ଫିର ଧୀରେ 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 ଆମର ମନ ସ୍ଥିର ହେଇଯିବ ଭଗବାନ ପାଖରେ। ତ ଭଗବାନ ଏବେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ମୁକ୍ତ ହେଇସାରିଛି। ମରିକି ଯେ ମୁକ୍ତି ହେବ ସେ କଥା ନୁହେଁ, ସେ ବଞ୍ଚି ଥାଉଁ ଥାଉଁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଏ, ଯିଏ ମୋ ପାଖରେ ମନକୁ ଲଗେଇ ଦିଏ। କାହିଁକିନା ଆମେ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ଆମ ମନଟା କେଇଠି ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ନା ସଂସାରରେ ଅଛି। ସ୍ୱୟଂ ଗୀତାରେ କେତେଥର ମନ ମାଗିଥିବେ ଭଗବାନ। ଆପଣ ଯଦି ନବମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯିବା, ତ ସେଠି କହୁଛନ୍ତି, ମନ୍ମନା ଭବ ମଦ୍ ଭକ୍ତ, ତମ ମନରେ ମୋତେ ଭାବ। ମୁଇଁ ଏବଂ ମନ ଆଦର୍ଶ 12 ଅଧ୍ୟାୟରେ କହୁଛନ୍ତି, 18 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ ମନକୁ ମାଗୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆମର କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ଶିଥିଳ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଆଖିକୁ ଆଉ ଠିକ୍ସେ ଦେଖାଯାଏନି, କାନକୁ ବି ଠିକ୍ସେ ଶୁଭାଯିବନି, ଜିଭ ବି ହୁଏତ କଥା ବି ନ କହିପାରେ। ସାରା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଶିଥିଳ ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମନ ସର୍ବଦା ତାଜା। ତ ସେଇପାଇଁ ଭଗବାନ ବାର ବାର ମନକୁ ହିଁ ମାଗୁଛନ୍ତି। ତ ମନ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଇପାରିବା ଭଗବାନ ପାଖରେ, କାହିଁକିନା ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଭଗବାନ ଏ ବି କହିଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଯିଏ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରିକି ମରିବ, ମୋ ଧାମକୁ ଆସିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମନ କେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବ, ଯଦି ଜୀବନ ସାରା ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ବାର ବାର ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ତ ମନକୁ ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ, ତେବେ ମହାମନ୍ତ୍ର କରତେ ପଡ଼ିବ। ତ ଯଦି ଆମେ ମହାମନ୍ତ୍ର କରିବା, ଇ ଉପାୟ, ଏ ତ ଭଗବାନ ଏଥିରେ କହିଦେଲେ ଯେ ସେ ମୁକ୍ତ ହେଇସାରିଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପାୟ କହୁଛୁ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ବି ସେଇ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ଗଲେ, ଗୁରୁ ଆମକୁ ସେଇ ବିଧି ଶିଖେଇଲେ। ବା ସକାଳଠୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏ କେମିତି ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ମରଣରେ ଲାଗିକି ରହିବ। ସକାଳୁ ଉଠିଲ, ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ କଲ, ଫିର୍ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲ, ବା ଷୋଳମାଳା ଜପ କଲ, ଫିର୍ ରୋଷେଇ କଲ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗେଇଲ, କାହା ସହିତ କିଛି କଥା ହେଲ, ଫୋନ୍ରେ ବି ତ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେଲ। ତ ବାସ୍ ଯେନ କେନ ପ୍ରକାରର ମନ କୃଷ୍ଣେ ନିବେଶୟ, ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ଲଗାଅ। ତ ଯଦି ଆମେ ଏମିତି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ତ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସୁ, ତ ଫିର୍ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, ତ ଆମ ଜୀବନ ଜିତ୍ ହେଇଯିବ। ଜନ୍ମେ ଲାଭ ପରେ ପୁଂସା, ଅନ୍ତେ ନାରାୟଣ ସ୍ମୃତି। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଲାଭ ସେତେବେଳେ
ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତରେ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଆମେ ନାରାୟଣକୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବା। କେତେବେଳେ କରିପାରିବା? ତ ଜୀବନ ସାରା ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିବା ହେ ନା। ଆମେ ଯଦି ସଂସାରକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛେ, ଏବେ ତ କେତେ କ'ଣ ସଂସାରରେ ପୁଅ ଝିଅ ଘର ବାଡ଼ି ମନ ତ ଏଇଥିରେ ଅଛି, ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ତ କରିନେ ନା। ତ ସେଇପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ କରତେ ପଡ଼ିବ। ତ ଫିର ଅଭ୍ୟାସ କରତେ ନାଇଁ, ଭଗବାନ ଯଦି ଅଭ୍ୟାସ କଲ ତ ଏବେ ମୁକ୍ତି ହେଇଯାଇଛ ତମେ। ଯଦି ତମ ମନଟା ମୋ ପାଖରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଅଛି ନା, ତ ମୁକ୍ତ ହେଇସାରିଛ। ମରିବାକୁ ଇନ୍ତଜାର କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଜିର ଶ୍ଲୋକ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ପଢ଼ିଲେ। ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣମାନେ କେମିତି ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ। ତ ଯଦି ମୋ ଦେଇକି ତ୍ରୁଟି କିଛି ହେଇଯାଇଥିବ ତ କ୍ଷମା କରିବେ। ତ ଯଦି ଏଇ ଭିତରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ତ ପଚାରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ ରାମ ହରେ ହରେ।